ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ موجود ہیں پاکستان سے بھی اور یورپ اور امریکہ اور مڈل ایسٹ سے بھی یہاں پر پاکستانی جو کہ بہت مہارت رکھتے ہیں اپنی شعبوں میں، وہ یہاں پر الحمدللہ آ چکے ہیں اور اب مشینری اور دوسری جو لوازمات ہیں اس کا اس کو ہم انسٹال کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر بہت رفتار کے ساتھ کڈنی اور لیور کے جو ٹرانسپلانٹس ہیں وہ یہاں پر شروع کیے جائیں۔ اس کے لیے جو متعلقہ جو عملہ جو ہے، ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس اور سرجنز، وہ یہاں پہ آ چکے ہیں۔ باقی جو یہاں پر مشینری، آپریشن تھیٹرز اور دوسری جو آپریشن تھیٹرز کراچی پہنچ گئے ہیں اور کچھ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں نے ابھی آج کمیٹی بنائی ہے اور کل رات کو میں اس کمیٹی کو دوبارہ ملوں گا تاکہ اگر کوئی جو دقتیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کیا جائے اور دکھی انسانیت کے لیے جو یہ ہسپتال جو بنایا گیا ہے اور اس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز پنجاب حکومت نے 100% مہیا کیے ہیں، اس کا اب بغیر کسی تاخیر کے جو مریض ہیں ان تک اس کا فائدہ پہنچے اور وہ فیض یاب ہوں۔ اس کے لیے میں نے آج ایک بھرپور میٹنگ کی ہے اور پھر میں کل ایک اور میٹنگ کروں گا اور انشاءاللہ پھر جہاں جہاں جو مسائل، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ان کے لیے کل رات کو ہم فیصلے کریں گے تاکہ مزید تاخیر کے بغیر یہاں پر لوگوں کو وہ سہولیات ہم مہیا کر سکیں جس کے لیے اسپتال مارز وجود میں آیا ہے۔ میں پنجاب حکومت کے منسٹر ہیلتھ اور سیکرٹری ہیلتھ، چیئرمین پی این ڈی، چیف سیکرٹری اور تمام متعلقہ اداروں کا، پی ایچ اے کا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور کمشنر لاہور اور جتنے بھی متعلقہ شعبے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھرپور کوشش کے ساتھ اس ہسپتال کو مکمل فنکشنل بنانے میں شبانہ روز محنت کر رہے ہیں۔ آئی ڈیپ کے جو ہیڈ ہیں شیر علی صاحب، ہمارے نوجوان آفیسر ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کا میں سب کا شکر گزار ہوں، لیکن مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میاں صاحب، آپ یقیناً بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں اور آپ نے بہت خدمت کی پنجاب کی اور آپ واقعی جو ہے قابل تحسین آپ کی خدمات۔ سر یہ بتائیے کہ کچھ لوگ جو ہے سندھ کے اور کچھ جو ہے کے پی کے وہ کچھ کہتے ہیں، وہ بھی خدمات کی اعتراف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آ گئے اقتدار میں تو ہم سندھ اور کے پی کے جیسے پنجاب کو بنائیں گے۔ میرا خیال آپ کے ساتھی ہنس پڑے ہیں تو جواب آپ کے سوال کا مل گیا ہے۔ میں یہاں پر کوئی I'm not trying to advocate our own case، مطلب ہم اپنا مقدمہ اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے، لیکن ابھی میں یہاں پر بنوں کے جو یہاں پر پیشنٹس ہیں ان کو ملا ہوں بنوں کے، اور وہ ان کے الفاظ کے ساتھ الفاظ جو تھے ان کے میرے لیے بہت تسکین کا باعث بنے کہ میں صاحب ہم یہاں پر آئے ہیں بنوں اور بہترین وہاں پر ان کو یہاں پر علاج مہیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب میں کسی سیاسی جلسے میں بات کروں گا وہ یقیناً میں یہ کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ صبح کے پی کے کو اور سندھ کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پنجاب کے ہم پلہ کریں گے، ہر لحاظ سے، سڑکات کے حوالے سے خالی نہیں، ہسپتالوں کے حوالے سے، کالجز، یونیورسٹیز کے حوالے سے۔ یہ جو ہسپتال جو بنا ہے یہ اس کی نظیر پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ آپ اس کو یقیناً اس کو آپ اس کو رد نہیں کریں گے میری اس بات کو کہ بہترین یہاں پر ماحول ہے، بہترین ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی
खिदमत है हुकूमत पंजाब की और इसका जो अजर जो है अल्लाह ताला अता करे। मियां साहब आपको नैब ने बुलाया। मियां साहब एक बाजवा डॉक्ट्राइन का जिक्र चल रहा है मुल्क में, आर्मी चीफ ने सहाफियों से मुलाकात की, उससे ये बाजवा डॉक्ट्राइन चला है। मुझे आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, क्या है ये बाजवा डॉक्ट्राइन? आप देखिए गुजारिश है कि करनी चाहिए और मिलकर हमें इस मुल्क के दिफा को हमें जो कि पहले नाकाबिल तस्खीर और जो लवाजमात हैं रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सट्रीमिज़म की इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की उसके हवाले से जो अफवाज पाकिस्तान जो कुर्बानियाँ पेश कर रही है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सद के दिल से हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बड़ी लाजवाब बेमिसाल कुर्बानी है। वो जो उनका लहू है वो रहेगा नहीं जाएगा। ये बताएंगे चौधरी निसार से ये सब नैब की बात होगी, आपको भी बुलाया गया, आप भी हाजिर हुए आपने जाके जो उन्होंने कुछ हमें बताया। पीटीआई के चंद रहनुमा थे, वो कहते थे जी नून लीग वालों एहतसाब से डर रहे हैं, हमें जब बुलाया जाएगा हम जाएंगे। अब उनको 2 दफ़ा बुलाया और अलीम खान साहब जो है वो उनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं और वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। तो ये क्या अब मैं किसी की चीखों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। मुझे नैब ने बुलाया, मैं गया और उसके बाद उसी दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सवालात थे नैब के सारा मैंने उसको एक एक करके उसको पूरी कौम के सामने पेश किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मैं लंदन गया था, मेरा अपने उसके ऊपर भी 6 मुगैया की गई। हालांकि आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कैंसर सर्वाइवर। 2003 में मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद जब मैं लंदन अमेरिका से मुंतकिल हुआ तो वहाँ पर जो मेरे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स थे, मैंने उन्हीं के पास जाना है ना अपने वो पीरियडिकल जो एग्जामिनेशन के लिए, वगैरह यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं उसके लिए गया था। वैसे भी मुझे एक शदीद अटैक हुआ था वायरल इन्फ्लुएंजा का, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर्स ने सब चेक किया, लेकिन उसके बाद मुझे डॉक्टर फैसल ने कहा और उन्होंने भी ये कहा कि ये वीकनेस चंद हफ्ते जारी रहेगी। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी वीकनेस है। लेकिन जो जिम्मेदारी है, जो मुझे काम पंजाब के अवाम ने मुझे जिस काम को चुना है, उसके लिए मैं दिन रात कोशा रहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आज आया। तो जो आपका जो सवाल है कि मैं नैब में गया, नैब में मैंने उनके पूरे जवाब दिए, वो सब रिकॉर्डेड है। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर एक बात मैं ये कहूँगा, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपकी जो कोई सवाल किया है कि जहाँ पर इस्टेब्लिश केसेस हैं करप्शन के और अरबों खरबों खाए गए हैं, मुझे हुस्न ज़न से बात कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि नैब जो कि इस्टेब्लिश हो चुके हैं उन अरबों खरबों को वो निकाल कर कौम के सामने वो लेके आएंगे और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी नैब की इस मुल्क में। अकाउंटेबिलिटी अबव बोर्ड, without any element of witch hunting, without any element of political vendetta, क्योंकि political vendetta तो फिर accountability नहीं है, वो तो कुछ और है बिल्कुल। तो नैब जिस काम के लिए बनाया गया, किया गया, मैं समझता हूँ कि उसमें जो वो प्रोएक्टिव उनके जो इस वक्त है एक्टिविज़म आया है, खुदा करे कि वो इस मुल्क के लिए खैर बरकत का बायस बने और जो अरबों खरबों खाए गए हैं वो कौम के सामने लाए जाए। लेकिन अगर ये बात मैं नहीं करूँगा तो ये बात नामुकम्मल रहेगी कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी माशरे का हिस्सा अगर यानी अकाउंटेबिलिटी के नाम पे या एहतसाब के नाम पर सियासत करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, मेरी पार्टी क्यों ना हो, और जो असल जो अकाउंटेबिलिटी है वो पीछे रह जाए, तो वो कोई कौमी खिदमत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज कौम यही तकाजा करती है, कौम की उम्मीद यही है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस मुल्क के अंदर एक शफाफ और अबव बोर्ड और विदाउट एनी वेंडेटा अगर हम एहतसाब का निज़ाम आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएं तो ये बहुत बड़ी कौम है। चौधरी निसार से आपकी मुलाकात हुई है, उनके शिकवे दूर कर दिए गए हैं या वो किसी और सियासी जमात में जाएंगे? नहीं, वो मेरी मुलाकात उनसे कोई ख़बर नहीं है। मेरी मुलाकात होती रहती है। इस दफ़ा वो लाहौर तशरीफ़ लाए थे, मेरी मुलाकात हुई तो मुलाकात और मैं समझता हूँ कि उनकी इस पार्टी में खदमात हैं, तो मैंने उनसे भी ये कहा और बाकियों को भी बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के कहूँगा कि पार्टी के डिसिप्लिन को कोई न तोड़े और
الزام تراشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ پارٹی یکسوئی کے ساتھ. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی گفتگو آپ نے سنی.